Good morning, students. I hope all of you are fine and enjoying and learning our online sessions. So, in the last two lectures, we have started our fourth unit, which is market structure, and today our topic is meaning and features of perfect competition. Previously, we have discussed meaning of market, functions of market, extent of market, and then classification of markets. So, I hope all of you are now just clear with the meaning and the other types and classification of the markets. So, from today onwards, we are going to discuss different competitions which are there in our market. There are mainly four competitions. First is perfect competition, second is monopoly, third is monopolistic, and the fourth one is oligopoly. So, we will discuss all these four markets in detail one by one. So, today let us start with the first one, that is meaning and features of perfect competition. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનને સમજવા માટે આપણે આ પોઈન્ટ્સ થ્રુ જ જશું. Both the points, meaning as well as features, are included in these points. Total 6 points are there. First is characteristics or features, એટલે એના લક્ષણો કે કયા માર્કેટમાં તમે એવું કહી શકો કે અહીંયા પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે. First feature is large number of buyers and sellers. Second one is homogeneous product. The third one is perfect knowledge. Fourth is non-existence of the transport costs. Fifth is perfect mobility of the factors of production. And the sixth one is free entry and free exit for the firms. Now let us discuss one by one points in details. The first characteristic of perfect competition is large number of buyers and sellers. Yes, this is the first condition. When there are large number of buyers as well as large number of sellers in the market, at that time we can say that there is a perfect competition in the market. When there are number of sellers and buyers in a market, in this situation, each individual buyer and sellers counts for the very small quantity of the total of the product, and no individual buyer or no seller can affect the price of the product or the output of the product. એટલે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં શું થશે કે દેર આર લાર્જ નંબર ઓફ બાયર્સ એન્ડ સેલર્સ. એટલા બધા બાયર્સ છે, એટલા બધા સેલર્સ છે કે ઈચ ફર્મ, હવે ટોટલ પ્રોડક્શન છે એ માર્કેટમાં 50,000 યુનિટ્સનું થતું હોય તો એની સામે કેટલા કસ્ટમર્સ છે અને કેટલા સેલર્સ છે, તો આ બધા સેલર્સ છે એમાં લાર્જ નંબર ઓફ સેલર્સ બધા થઈને 50,000નું પ્રોડક્શન કરે છે તો એક સેલર છે એના પાર્ટમાં બહુ ઓછો પ્રપોર્શન આવે. એટલે કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બાયર કે સેલરના જે એક્શન છે ને એ કોઈ બીજાને અફેક્ટ નહીં કરે. ધ એક્શન ઓફ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બાયર ઓર સેલર વિલ નોટ અફેક્ટ ધ પ્રાઇસ ઓર ધ આઉટપુટ ઓફ ધ અધર buyers or the sellers. And that is the first characteristic, that is the large number of buyers and sellers. So, when there are thousands of buyers and sellers and each contributing only a small part of the total volume of the goods bought and sold both, the action of individual buyer and seller cannot affect on the market price. And that is why we can say that under the perfect competition, firm is the price taker and it is not the price maker. ફર્મે જે માર્કેટમાં એક્ઝિસ્ટિંગ પ્રાઇસ છે ને એ જ એક્સેપ્ટ કરવાની રહેશે. અંડર ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન જે ફર્મ છે એ પોતાની પ્રાઇસ છે એ ક્યારેય ડિટરમાઇન કરી શકે નહીં. એટલે કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફર્મ છે એ કદાચ પોતાની પ્રાઇસ રિડ્યુસ કરશે ને તો પણ એનો બિઝનેસ છે એ વર્ક નહીં કરે અને
આખી જે ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત છે એમાં આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થાય કે ડિક્રીઝ થાય છે, એમાં કોઈ એની સ્મોલ પાર્ટ છે એટલે એની કોઈ એક્શનની ઇફેક્ટ છે એ થતી નથી. સો as a result, a single firm is not in a position to influence the price of the product by increasing or decreasing the production, or we can say the output. જનરલી આપણે શું કહેતા હોય છે કે કોઈ પણ વસ્તુનું જો પ્રોડક્શન માર્કેટમાં વધી જાય ને તો સામે એની પ્રાઇસ છે એ રિડ્યુસ કરવી પડે તો જ તમે માર્કેટમાં એડિશનલ સેલ કરી શકો. પણ અહીંયા શું થશે કે તમારે જ કોઈ પણ ફર્મ છે એ કેટલું આઉટપુટ પ્રોડ્યુસ કરે છે એની ઇફેક્ટ છે એ બીજી ફર્મ ઉપર કે બાયર્સ ઉપર છે એ નેગ્લિજિબલ છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય firm cannot decide the price on its own, and a firm under the perfect competition is price taker and an output adjuster. It means એને છે ને પોતાનું આઉટપુટ એડજસ્ટ કરવાનું રહેશે અને જે પ્રાઇસ છે ને એ જ પ્રાઇસમાં છે એ આઉટપુટ એડજસ્ટ કરવાનું રહેશે. You can see in this pic that there are large number of buyers and sellers in the market. Number of sellers are there which are producing the number of products, but I will discuss this point in second point also, that is homogeneous product. Homogeneous kyo ke identical kyo, both are same. The meaning of the homogeneous or identical product is that the product is similar. There is no difference between the different products of the different sellers, and that is why under the perfect competition the products are homogeneous. એનો મતલબ એવો થશે કે ગમે તેટલા સેલર હોય દરેક સેલરની પ્રોડક્ટ્સ છે ને એ સિમિલર હશે. એના ફીચર્સ છે, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, ક્વોલિટી છે, ક્વોન્ટિટી છે, પ્રાઇઝીસ છે, એવરીથિંગ વિલ બી સેમ. એન્ડ અંડર ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન પ્રોડક્ટ્સ આર હોમોજીનિયસ. સો આઇડેન્ટિકલ અને હોમોજીનિયસ પ્રોડક્ટ હોય ને એટલે શું થશે કે એક એક્ઝામ્પલથી જ તમને લોકોને સમજાવું કે આપણું અહીંયા રાજકોટનું લોકલ માર્કેટનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો આપણે ધર્મેન્દ્ર રોડ ઉપર જે માર્કેટ છે બંગડી બજાર છે, રાઈટ. હવે બંગડી બજારમાં કેટલી બધી શોપ્સ છે કે જ્યાં સિમિલર બેંગલ્સ જ મળે છે, અને જો તમે લોકોએ માર્ક કર્યું હોય ને તો દરેક શોપમાં ઓલમોસ્ટ સિમિલર જ હશે અને પ્રાઇઝીસ આર ઓલ્સો સેમ. એનું રીઝન છે કે તમે આજે શોપિંગ કરવા જાઓ છો બજારમાં, રાઈટ. હવે એક શોપમાં તમે બેંગલ્સ જોઈ, હવે એ બેંગલ્સ છે એની પ્રાઇસ તમને 100 રૂપીસ કીધી ફોર 6 પીસીસ. 6 બેંગલના પ્રાઇસીસ છે એ 100 રૂપીસ છે. નાવ યુ આર ગોઈંગ ટુ ધ અનધર શોપ. સેકન્ડ શોપમાં જ્યારે તમે જાઓ છો ત્યારે તમે સેમ બેંગલ, સેમ કલર, ડિઝાઇન, ફીચર્સ, એવરીથિંગ, બટ જો એ તમને 150 રૂપીસ કહેશે, ઇટ મીન્સ યુ વિલ શિફ્ટ ટુ ધ અનધર સેલર. એટલે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હશે ને કે જ્યાં products are identical, products are homogeneous, at that time you cannot charge different prices for the same product to the different customers. You have to charge the same prices for the same products to the different customers. એટલે અહીંયા એવું કહે છે કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં જ્યારે પ્રોડક્ટ્સ એક સરખી છે ત્યારે જુદા જુદા કસ્ટમરને તમે જુદી જુદી પ્રાઇસ ન ચાર્જ કરી શકો. તમારે દરેક સેમ પ્રોડક્ટ માટે સેમ પ્રાઇઝીસ જુદા જુદા કસ્ટમર પાસે ચાર્જ કરવી પડે, તમે પ્રાઇઝીસમાં ચેન્જ ન કરી શકો. એટલે પ્રોડક્ટ છે એ અહીંયા હોમોજીનસ છે. એટલે શું થશે, બાયરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારો ને તો એની પાસે પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ છે કે આ પ્રોડક્ટ અત્યારે મને આ પ્રાઇસની મળે છે તો હું તરત બીજા સેલરમાં શિફ્ટ થઈ જઈશ. એટલે સેમ એક્ઝામ્પલ, જો બંગડી બજારમાં તમે એક શોપ પર જાઓ ત્યાં પ્રાઇઝીસ વધારે છે તો તમે તરત જ બીજી શોપમાં શિફ્ટ થઈ જશો. રીઝન ઇઝ કે બધે પ્રોડક્ટ્સ તો સેમ જ છે. સો ટુ સર્વાઈવ ઇન ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન વેન the products are homogeneous or identical, at that time you have to charge the same prices to all the customer for the same products. Even a slightly difference in the price જો સ્લાઇટલી પણ વધારે હશે ને માર્કેટ પ્રાઇસ કરતાં તો કસ્ટમર છે એ તરત બીજા સેલર પાસે શિફ્ટ થઈ જશે અને જે સેલર છે એને એટલો લોસ થશે અને એનો કસ્ટમર. હવે આવું એકવાર થાય ને એટલે કસ્ટમરનો ટ્રસ્ટ છે ને એ વયો જાય, એટલે કસ્ટમર બીજી વાર પરચેસ કરવા માટે આવે પણ નહીં કે આ શોપ છે આમાં બીજી બધી શોપ કરતાં પ્રાઇઝીસ છે એ વધારે જ ચાર્જ કરે છે. સો જો તમે આ પિકમાં
નટેલા છે ફીચર્સ બી સેમ છે, બધું ટેસ્ટ છે, સાઇઝ છે કે 500 ગ્રામ કે 1 kg છે, બધું સેમ છે, તો એ બધી જાર જે છે એના તમે ડિફરન્ટ પ્રાઇઝીસ ચાર્જ ન કરી શકો. યુ હેવ ટુ ચાર્જ ધ સેમ પ્રાઇઝીસ. નાઉ the third point or the third characteristic of the perfect competition is perfect knowledge. Okay. Under the perfect competition, there is a perfect knowledge from the side of buyer as well as from the side of the seller. Buyer na point of view થી કયો કે seller ના point of view થી કયો, perfect competition માં perfect knowledge છે. અહીંયા મેં એક સ્લાઇડ લીધી છે, એક પિક છે, એ પહેલાં એક્સપ્લેન કરીએ. Perfect knowledge of market conditions. Under that, first is all buyers and sellers must possess perfect knowledge about market price, qualities and sources of supply. Perfect knowledge ensures transactions at a uniform price. હવે બે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી હું તમને એક્સપ્લેન કરું, બાયરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી અને સેલરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી. પરફેક્ટ નોલેજ એટલે બાયરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી શું થશે કે ઇફ આઈ એમ અ બાયર, આઈ એમ અ કસ્ટમર, દેન આઈ હેવ ધ પરફેક્ટ નોલેજ વેન દેર ઇઝ અ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ઇન ધ માર્કેટ. પરફેક્ટ નોલેજ ઇન ધ સેન્સ દેટ કે માર્કેટમાં આવી જ બીજી સિમિલર્સ પરફેક્ટ સબસ્ટિટ્યૂટ કયો છે કે હું જે સેલર પાસેથી પરચેસ કરું છું એના સિવાયના જે સેલર છે એ સેમ પ્રોડક્ટ છે તો એની પ્રાઇસ કેટલી છે. બીજું, આ જ પ્રાઇસમાં જો બીજા સેલર છે એ સેલ કરે છે તો એની ક્વોલિટી કેટલી છે, ક્વોન્ટિટી કેટલી છે, એના ફીચર્સ કેવા છે, એની આફ્ટર સેલ્સ સર્વિસીસ કેવી છે. એટલે કસ્ટમર જ્યારે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ પરચેસ કરે ને ત્યારે આ બધા જ પોઈન્ટ્સ છે એ કન્સિડર કરશે એન્ડ ધેન હી વિલ પરચેઝ ધ પ્રોડક્ટ. સો વોટ વિલ હેપન કે અહીંયા જ્યારે બાયરના સાઇડથી પરફેક્ટ નોલેજ હોય ને એટ દેટ ટાઈમ સેલર હેઝ ટુ બી મોર કોન્શિયસ, because if there is any change in the quality, quantity, price, anything, services, at that time customer will immediately shift to the another sellers, which should not be happen. And that is why there is a perfect knowledge from the side of the buyers in the perfect competition. Now let us think from the point of view of the seller. સેલરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી વિચારીએ તો પરફેક્ટ નોલેજ મીન્સ માર્કેટમાં કેટલા કોમ્પિટિટર્સ છે, મારા જે કોમ્પિટિટર્સ છે એ આટલી પ્રાઇઝે કેટલી ક્વોન્ટિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, એની સામે ક્વોલિટી કેવી છે, એટ ધ સેમ ટાઈમ આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ કેવી પ્રોવાઈડ કરે છે. હવે one more important thing over here is that when there is a perfect knowledge from the buyer and seller, both the sides, at that time advertisement and selling expenses are not required. કારણ કે કસ્ટમર જ્યારે પરચેસ કરવા આવે છે ને પ્રોડક્ટ, ત્યારે કસ્ટમર્સને પ્રોડક્ટ વિશે કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન છે, પરફેક્ટ નોલેજ છે. દેટ ઇઝ વાય સેલરે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવાની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે જ નહીં. એટલે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને સેલિંગ એક્સપેન્સ છે એ હોતા નથી. સો પ્રોડ્યુસર છે અને બાયર છે એની પાસે પરફેક્ટ નોલેજ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં હોવું જોઈએ, બિકોઝ લાર્જ નંબર ઓફ સેલર એઝ વેલ એઝ લાર્જ નંબર ઓફ બાયર્સ આર ધેર. જો પરફેક્ટ નોલેજ નહીં હોય ને તો એનો મતલબ એવું થશે કે રિસોર્સ અલોકેશન અને ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે ને એમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થશે. પરફેક્ટ નોલેજ રિસોર્સિસનું પણ હોવું જોઈએ, રાઈટ, કે કેટલા રિસોર્સિસ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં, એ રિસોર્સિસનું ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન કેવી રીતે કરવું, એને અલોકેટ કેવી રીતે કરવા બિટવીન ધ ડિફરન્ટ એક્ટિવિટીઝ, એન્ડ ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટુ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. કે 4 ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે એને આપણે રિસોર્સિસ પણ કહી શકીએ. લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ એન્ડ એન્ટરપ્રિન્યોર. એટલે લેન્ડ છે તો એને રેન્ટ મળશે, લેબર છે તો વેજીસ છે, કેપિટલ છે તો ઇન્ટરેસ્ટ છે, અને એન્ટરપ્રિન્યોર છે તો પ્રોફિટ છે. તો આ ઇન્કમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કેવી રીતે કરવું, રિસોર્સ પ્રોપરલી અલોકેટ કેવી રીતે કરવા, ફોર દેટ perfect knowledge is required. The fourth characteristic of the perfect competition is non-existence of the transport cost. As I have told you, perfect competition ma prices are similar because products are identical. Now what will happen કે
પ્રાઇઝીસ તો સેમ જ છે, અને જો તમે સ્લાઇટલી ડિફરન્ટ પ્રાઇસ ચાર્જ કરશો ને હાઈ પ્રાઇસ કસ્ટમર પાસેથી, તો કસ્ટમર છે એ ઇમિડિયેટલી શિફ્ટ થઈ જશે, વિચ શુડ નોટ બી હેપન. સો અહીંયા શું થશે કે જો કોઈ પણ સેલર છે એ ટ્રાન્સપોર્ટ કોસ્ટને એડ કરશે ને તો પ્રાઇઝીસ છે એ ડિફરન્ટ થઈ જશે, ચેન્જ થઈ જશે. હાઉ? લેટ મી એક્સપ્લેન ધીસ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન એક્ઝામ્પલ. કોઈ વસ્તુ છે એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ રાજકોટમાં થાય છે, રાઈટ? આપણે અત્યારનું જ એક્ઝામ્પલ લઈએ માસ્કનું, કે રાજકોટમાં છે એ માસ્કનું મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે N95. હવે આ જે N95 છે એ રાજકોટથી અમદાવાદ પણ જાય છે, મહારાષ્ટ્ર પણ જાય છે, અને આપણે એવું કહીએ કે ઓકે અમદાવાદ છે એ તો સેમ સ્ટેટમાં છે, મહારાષ્ટ્ર છે એ ડિફરન્ટ સ્ટેટ છે, કોલકાતા પણ જાય છે. તો હવે તમે વિચારો અમદાવાદ છે, મુંબઈ છે કે કલકત્તા છે, મહારાષ્ટ્ર નહીં મુંબઈનું એક્ઝામ્પલ લઈએ. અમદાવાદ છે, મુંબઈ છે અને કલકત્તામાં છે, તો આ ત્રણેય જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ કોસ્ટ છે એ સિમિલર હોય કે ડિફરન્ટ હોય? ઓબ્વિયસલી ડિફરન્ટ હોય, બિકોઝ રાજકોટથી આ ત્રણેય પ્લેસ છે ને એનું ડિસ્ટન્સ કેવું છે? ડિફરન્ટ છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય વોટ વિલ હેપન કે જો દરેક સેલર છે ને એ કઈ જગ્યાએ ટ્રાન્સપોર્ટ કરે છે એના અકોર્ડિંગ જો ટ્રાન્સપોર્ટ કોસ્ટ એડ કરશે ને તો પ્રાઇઝીસ વિલ બી ડિફર ફોર ધ સેમ પ્રોડક્ટ. તો અહીંયા તો શું થશે કે કસ્ટમર આવા સેલર્સ પાસેથી પ્રોડક્ટ પરચેઝ કરશે જ નહીં. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય અંડર ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન the firm cannot charge the transportation cost, or it cannot include the transportation cost in the price of the product because the prices are similar. Firm is the price taker, it cannot charge its own price or it cannot decide the price of its product by its own. ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટમાં જો અહીંયા પિકમાં તમને દેખાય બધું આવી જાય, એર છે, રેલ થ્રુ છે, રોડ થ્રુ છે, વોટર થ્રુ છે, શિપિંગ થ્રુ છે, એટલે આ બધા થ્રુ જો ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ, હવે શું થશે કે તમે કયો મોડ યુઝ કરો છો ને એના ઉપર ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ ડિપેન્ડ કરે. કે તમારે સ્પીડમાં ટ્રાન્સપોર્ટ કરવું હોય તો તમે બાય એર જાઓ છો, શિપિંગમાં છે બાય રોડ છે, બાય રેલ છે, એટલે આ બધાની ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ છે એ ડિફરન્ટ હોય. એન્ડ ફર્મ કેન નોટ ઇન્ક્લુડ ઇટ વેન દેર ઇઝ અ perfect competition in the market. There are 2 to 3 points in this peak as you can see. Let me explain you. Under perfect competition, transport cost does not exist. Yes, you know right now. Since commodities have the same price, it logically follows that there will be no transport cost. Yes, as I have told you કે દરેક કોમોડિટી છે એ આઇડેન્ટિકલ છે, હોમોજીનિયસ છે, એક સરખી છે, તો તમે ડિફરન્ટ પ્રાઇસ છે એની પાસેથી ચાર્જ ન કરી શકો. The third is transport cost occurs when there is no perfect knowledge of the market conditions on the part of buyers and sellers. Yes, જો ટ્રાન્સપોર્ટ કોસ્ટ ક્યારે ચાર્જ કરી શકો કે જ્યારે બાયર્સ અને સેલર્સ પાસે પરફેક્ટ નોલેજ હોય જ નહીં, એને ખબર જ નથી કે કઈ જગ્યાએ કેટલી પ્રાઇસમાં કેટલી ક્વોલિટી ને કેટલી ક્વોન્ટિટી મળે છે. એટ ધેટ ટાઈમ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ કેન બી ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. સો નાઉ the fifth point is perfect mobility of the factors of production. Yes, mobility means movable, કે જેને તમે મૂવ કરી શકો છો from one place to another place. But here we will assume that mobility in the sense of from one occupation to another occupation, from one job to another job. There is a perfect mobility of factors of production in the perfect competition. Perfect competition is that when the factors of production are perfectly mobile, which means inputs for production like land, labor, capital and other resources are perfectly mobile. આ એટલે જેટલા પણ ઇનપુટ્સ છે ને, લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ અને બીજા કોઈ પણ રિસોર્સિસ, રો મટીરિયલ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, આ બધાય છે એ મોબાઈલ છે, મૂવેબલ છે, એવું અહીંયા આપણે સમજીએ. નાઉ mobility of the factors of production means various factors of productions can be easily move from
one occupation to the another occupation, from one place to the another place and from one use to the another use. તમે એક ઓક્યુપેશન એટલે અત્યારે તમે એક એક્ટિવિટીમાં યુઝ કરો છો ને તો એને તમે બીજી એક્ટિવિટીમાં પણ તમે એને શિફ્ટ કરી શકો. આખું ઓક્યુપેશન જ ચેન્જ થઈ જતું હોય તો પણ. હવે લેબર છે તો લેબરને તો તમે કોઈ પણ ઓક્યુપેશનમાં શિફ્ટ કરી શકો ને. લેબર બિલ્ડિંગ પણ બનાવી શકે અને લેબર છે એ રોડ ઉપર પણ લેબર વર્ક કરી શકે. એટલે એને તો વર્કર છે એને તો કોઈ પણ કામ છે એ કરી શકે. બીજું, ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ. અત્યારે કોઈ લેબર છે એ રાજકોટમાં વર્ક કરે છે, હવે કાલે એને જામનગર જવાનું છે તો ઓબ્વિયસલી લેબર છે એ તો મૂવેબલ જ છે ને. લેબર it is human being and that is why he can shift from one place to another place and from one use to another use. Now ફેક્ટરીઝમાં છે ને એવું તો નથી ને કોઈ એક જ એક્ટિવિટી થતી હોય. there are number of activities which are going on in any of the factory. So factors of production can be moved from one use to another use also. હવે લેબર છે એને તમે અત્યાર સુધી કોઈ એક એક્ટિવિટીમાં યુઝ કરતા હોય તો તરત તમે એને બીજી એક્ટિવિટીમાં યુઝ કરી શકો. રો મટીરિયલ છે તમારી પાસે, હવે જે રો મટીરિયલ છે ને એ કાર બનાવવા માટે યુઝફુલ થાય એમાં, એટલે એનું જે બહારનું જે આખું સ્ટીલનું કે મેટલનું જે બોડી છે એ મેટલ પ્લેટ્સ છે, શીટ્સ છે, એને તમે બીજું કોઈ વ્હીકલ બનાવવા માટે પણ યુઝ કરી શકો. તો આવી રીતે ફ્રોમ વન યુઝ ટુ અનધર યુઝ, ફ્રોમ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ એન્ડ ફ્રોમ વન ઓક્યુપેશન ટુ અનધર ઓક્યુપેશન, ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન્સ આર મૂવેબલ એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય દે આર મોબાઇલ. મોબિલિટી ઓફ ધ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન. ઘણીવાર એવું થાય કે કોઈ એક ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કોઈ લેબર છે એ વર્ક કરતા હોય પણ એને જે રિવોર્ડ છે એ પ્રોપર ન મળતું હોય તો દેટ ફેક્ટર વિલ મૂવ આઉટ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ દે વિલ શિફ્ટ ઓર દે વિલ જોઈન ધ અનધર ઇન્ડસ્ટ્રી. કે લેબરને આ ફેક્ટરીમાં વધારે પ્રોપર રિવોર્ડ એટલે કે એના વેજીસ કે સેલેરી નથી મળતા તો લેબર છે એ તરત બીજી ફેક્ટરીમાં વયા જશે, રાઈટ. સો ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન્સ આર મૂવેબલ. The next and the sixth characteristic of the perfect competition is free entry and free exit for the firms. Now, firms can enter or exit the market without restrictions and the number of firms in the market adjust until economic profits are zero. અહીંયા શું થશે? પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં છે ને હવે ફર્મ અને ઇન્ડસ્ટ્રીનો ડિફરન્સ તો હવે તમને ખબર પડી ગઈ છે. કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફેક્ટરી એટલે ફર્મ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફર્મ, એન્ડ ગ્રુપ ઓફ ફર્મ પ્રોડ્યુસિંગ ધ સેમ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોડક્ટ ઇઝ નોન એઝ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. ફર્મનું ગ્રુપ છે ને એને આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી કહીએ છીએ. આપણે કેમ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી કહીએ, ટાટા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કહીએ, ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. હવે ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તેમાં બધું એક સરખું જ બનતું હોય. ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે તેમાં બધી એક સરખા આને રિલેટેડ જ હોય, ટેલિકોમને રિલેટેડ, એટલે એને ટેલિકોમ ઇન્ડસ્ટ્રી કહેવાય. ઓટોમોબાઈલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, પેટ્રોલિયમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, પછી એમાં HP આવી જાય, ઇન્ડિયન આવી જાય, SR આવી જાય, બધા જ એમાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય. સો ઇન્ડસ્ટ્રી છે એમાં પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં કોઈ પણ ફર્મ ગમે ત્યારે એન્ટર પણ થઈ શકે છે અને ગમે ત્યારે એક્ઝિટ પણ થઈ શકે છે. ધેર આર નો રિસ્ટ્રિક્શન્સ ઓન ધ એન્ટ્રી એન્ડ એક્ઝિટ ઓફ ધ ફર્મ અંડર ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. બટ વોટ વિલ હેપન? અહીંયા પાછું છે ને શોર્ટ રન અને લોંગ રન કન્સિડર કરવા પડે. શોર્ટ રન ઇઝ ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ વેન some things are possible but some things are not possible, and long run is a period of time when everything is possible. Say for example, short run માં તમે આઉટપુટ ફર્મનું ચેન્જ ન કરી શકો પણ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી તમારી પાસે કેપેસિટી હોય ત્યાં સુધી. અત્યાર સુધી મારી પાસે 50,000 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરી શકે એવું એક મશીનરી છે, પણ હવે મારે વધારે ને વધારે પ્રોડક્શન કરવું છે અને અત્યાર સુધી હું પ્રોડક્શન 20,000 યુનિટનું કરું છું. ઇટ મીન્સ કે હું આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ તો કરી શકીશ પણ કેટલા? હવે 30,000. 50,000થી વધારે મારે ઇન્ક્રીઝ કરવું હોય ને તો એની માટે મારે નવું મશીન પરચેસ કરવું પડે, એન્ડ દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ
સસ્ટેનેબલ ઇન ધ શોર્ટ રન. એટલે શોર્ટ રનમાં ફર્મ છે ને એ નવી ટેકનોલોજી અડોપ્ટ ન કરી શકે. સ્કેલ ઓફ ઓપરેશન, કેટલું લાર્જ સ્કેલમાં પ્રોડક્શન કરવું છે એ શોર્ટ રનમાં ચેન્જ ન થાય. આખું મેનેજમેન્ટ પણ જો મારે ચેન્જ કરવું હોય તો એ પણ શોર્ટ રનમાં પોસિબલ ન થાય. તો ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર પોસિબલ ઓનલી ઇન ધ લોંગ રન. ઇન ધ શોર્ટ રન firm can make changes only in the variable cost and not in the fixed factors. જેટલા શોર્ટ રનમાં વેરિયેબલ ફેક્ટર્સ છે ને કે જેને તમે ચેન્જ કરી શકો છો, કે રો મટીરિયલ વધારે પરચેસ કરી શકો, એવા ફેક્ટર્સમાં જ ચેન્જ કરી અને તમે આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ કરી શકો. ફિક્સ ફેક્ટર છે કે મશીન છે, ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ છે, એ શોર્ટ રનમાં ચેન્જ થઈ શકે નહીં. બટ લોંગ રન ઇઝ ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ વેર એવરીથિંગ ઇઝ પોસિબલ. યુ કેન ચેન્જ ધ સ્કેલ ઓફ ઓપરેશન્સ, યુ કેન ચેન્જ ધ સાઇઝ ઓફ ધ આઉટપુટ, you can change the technology, you can change the machinery, you can install new equipments, you can also change the whole management. Everything is possible in the long run. So what will happen કે કોઈ ફર્મ છે એ સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ અર્ન કરે છે, ખૂબ પ્રોફિટ થાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, તો લોંગ રનમાં શું થશે કે નવી બધી ફર્મ્સ છે ને એટ્રેક્ટ થશે. કે કોઈ પણ બિઝનેસ છે તો એનો એમ શું હોય અલ્ટિમેટ, તો કે મેક્સિમમ પ્રોફિટ કેવી રીતે અર્ન થાય. તો હવે જે બિઝનેસમાં સૌથી વધારે પ્રોફિટ હોય એમાં બધા એન્ટર થાય. અત્યારે જો પહેલાં માસ્ક ને સેનિટાઈઝર ક્યાંય જોવા પણ ન મળતા, બહુ રેરલી, ડૉક્ટર્સ સિવાય કોઈ યુઝ ન કરતા. હવે જેટલા લોકો મોસ્ટલી બધા આ બિઝનેસમાં એન્ટર થઈ ગયા છે, માસ્કના અને સેનિટાઈઝર્સના. તમે જુઓ લોકલ બ્રાન્ડ્સ કેટલી આવી ગઈ છે સેનિટાઈઝર્સમાં. આ બધી જે મેઇન અત્યાર સુધી આપણે જે બ્રાન્ડ્સ યુઝ કરતા એ તો સાઈડમાં રહી ગઈ છે. હવે લોકલ બ્રાન્ડ્સ જ એટલી એન્ટર થઈ ગઈ છે. એટલે શું થશે, જે ફર્મ સુપર નોર્મલ પ્રોફિટ અર્ન કરતી હશે ને એનાથી બધા એટ્રેક્ટ થઈ અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એન્ટર થશે. હવે જેવી વધારે ને વધારે ફર્મ એન્ટર થશે એટલે પ્રોફિટ છે એ બધી જુદી જુદી ફર્મ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે એન્ડ અગેન ધ ફર્મ વિલ અર્ન નોર્મલ પ્રોફિટ. હવે શું થશે કે ધીમે ધીમે કરી અને એટલા બધી ફર્મ આવી ગઈ ને કે હવે સમ ફર્મ્સ વિલ મેક લોસ. એટલે આ જે લોસ મેકિંગ ફર્મ્સ છે ને એ બધી એક્ઝિટ કરી અને નીકળી જશે. એટલે પાછો જે લોસ થતો હતો એના બદલે બધી ફર્મ જો મોસ્ટલી ફર્મ એક્ઝિટ કરી દેશે તો બીજી જે એક્ઝિસ્ટિંગ ફર્મ હવે જે છે ને એ લોકોનો પ્રોફિટ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, બિકોઝ દેર આર સ્મોલ નંબર ઓફ ફર્મ્સ ઇન ધ માર્કેટ. બટ this will happens only in the long run. So in the perfect competition there are no restrictions on the entry and exit for the firms. Any firm can enter the industry and any existing firm can leave the industry anytime. So these all are the 6 main characteristic of the perfect competition. perfect competition નો મીનિંગ પૂછાય તો પણ આ 6 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જ કરવાની લખવાની છે, અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કે ફીચર પૂછાય તો પણ these 6 points are included. So I hope you are all now clear with the meaning and features of the perfect competition. Our next topic is perfect competition and pure competition, that I will discuss in our next session. Difference between the perfect competition and pure competition.